ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा सिद्धार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 12ാമത്തെ അധ്യായം 26ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वरा कर्तव्य सब तुम्हारा गोचरा. दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वरा कर्तव्य सबा तुम्हारा गोचरा. हरे कृष्ण. Damodara immediately replied, My Lord, you are the fully independent Supreme Personality of Godhead. Since everything is known to you, you know what is permissible and what is not permissible. എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ, എന്താണ് സീന്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് എല്ലാവരും രാജാവിനെ കാണാനുള്ള അപേക്ഷയായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ദാമോദര പണ്ഡിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത്, ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടെയും ശകാരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. ചില സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശകാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് വേല്, ഒരു പരിഹാസത്തോടുകൂടി പറയുന്നത്, ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാന്ന്. അതായത് അങ്ങനെ ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് അങ്ങനെ ശകാരിക്കാനുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തലത്തിൽ ഉള്ള ഒരാള് ഇവിടെ ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു ഹിന്റും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത്? മൈ ലോർഡ്, യു ആർ ദ ഫുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഗോഡ്. അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാം. എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇതെല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാം. ഞാൻ ആരാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ആമി കോൺ ക്ഷുദ്ര ജീവ തൊമാക്കെ വിധി ദീപാം ആപനി മിലിബെ താൻറെ താഹാओ देखिबा. आमी कौन क्षुद्र जीवा तुमके विधि दीपा अपने मिले बेतान रे ताहो देखिबा. I am merely an insignificant jiva. So what power do I have to give directions to you? By your own personal choice you will meet the king. I shall see it. എന്താണ് ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ജീവനാണ്, ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. എനിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് അങ്ങക്ക്
നിർദ്ദേശം തരാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയാണ് എനിക്കുള്ളത്? അങ്ങയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനത്തിലാണ്, അഥവാ രാജാവിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. അത് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജ തുമാരെ സ്നേഹ കരേ തുമി സ്നേഹ വസാ താൻര സ്നേഹ കരാബേ താൻരേ തുമാര പരസാ. राजा तुम्हारा स्नेह करे तुम्ही स्नेह वशा तांरे स्नेह करे पे तांरे तोमरा परशा. The king is very much attached to you and you are feeling affection and love toward him. Thus, I can understand that by virtue of the king's affection for you, you will touch him. രാജാവിൻ്റെ ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള ആസക്തി, കണക്ഷൻ, സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അത്രയും കൂടുതലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങക്ക് ഉണ്ടത് ആ രാജാവിനോട്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത് ആ രാജാവിൻ്റെ അഫെക്ഷൻ കാരണം, സ്നേഹം, വാത്സല്യം കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണും, അദ്ദേഹത്തിനെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് പറയാണ്. യദ്യപി ഈശ്വര തുമി പരമസ്വതന്ത്ര തഥാപി സ്വഭാവേ ഹവോ പ്രേമ പരന്തര. यद्यापि ईश्वर तुम्ही प्रेम स्वतंत्र तथापि स्वभावे हवो प्रेम परतंत्र. Although you are the Supreme Personality of Godhead and are completely independent, still you are dependent on the love and affection of your devotees. That is your nature. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അങ്ങ് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനാണ്. എങ്കിലും അങ്ങ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ വരും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കും. കാരണം അവരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യം കാരണം. അതാണ് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇവിടെ. നിത്യാനന്ദ കഹേ ആഴ്ചഹായ കോഞ്ചന ये तुम्हारे कहे कर राज दर्शना. नित्यानंद कहे ऐची हया कौन जाना ये तुम्हारा कहे कर राज दर्शना. Nityananda Prabhu then said, who is there in the three worlds who can ask you to see the king? Nityananda Prabhu അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, ദാമോദര പണ്ഡിതന്റെ ശേഷം, ഈ മൂന്ന് ലോകത്തും യോഗ്യതയുള്ള ആരാണുള്ളത്? അതായത് അങ്ങയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ രാജാവിനെ കാണണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശം തരാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളും ഈ മൂന്ന് ലോകത്തും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരുമില്ല അങ്ങക്ക് നിർദ്ദേശം തരാം. കിന്തു അനുരാഗി ലോകേര സ്വഭാവയെ കഹയാം ഇഷ്ടന പായിലേ നിജ പ്രാണസേ ചാരായ. किंतु अनुरागी लोकेरा स्वभाव एका हया इष्टान पहिले निजा प्राण से चादया. Still, isn't it the nature of an attached man to give up his life if it does not attain his desired object? എന്നിട്ടും ഇത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു സ്വഭാവമല്ലേ? അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ത്യജിക്കുക, അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യം സഫലീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ത്യജിക്കാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലേ എന്നാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചോദിക്കുന്നത്. याज्ञिका ब्राह्मणी सभा ताहाते प्रमाण कृष्ण लागी पदी आगे छाड़ी लेखा प्राण. यज्ञिका ब्राह्मणी सभा ताहे ते प्रमाण कृष्ण लागी पदी आगे छाड़ी का प्राण. ഇത് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പത്നിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, some of the wives of the brahmanas who are performing sacrifices gave up their lives in the presence of their husbands for the sake of Krishna. Okay, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണ ബലരാമൻ പ്രസാദത്തിനോട് അയച്ചു, അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു. ഇത് ഞങ്ങൾ യജ്ഞം ചെയ്യാണ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള യജ്ഞമാണ്, അതിൽ ബാധ വരുത്തരുത്, ഇത് കണ്ണിൽ കണ്ട ഈ ഗോപബാലന്മാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു. അവിടെ അവരുടെ പത്നിമാര് അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു അവർ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ഭഗവാനിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്വയം ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഡേ ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ ആൻഡ് ഹിസ് കവേർഡ് ബോയ്സ് and flocks of animals were present in the pasturing grounds near Mathura. At that time, the cowherd boys, being a little hungry, requested food, and Lord Krishna asked them to go to the Brahmanas, who
were engaged nearby in performing yajna or sacrifice and to get some food from that yajna. അപ്പോൾ യജ്ഞം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഗോപബാലന്മാർക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ യജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്രസാദം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ പോയിട്ട് അത് കുറച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണനും ബലറാമും അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് പ്രകാരം അവിടെ പോയി. Being so ordered by the Lord, all the cowherd boys went to the Brahmanas and asked them for food, but they were denied. അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അത് കൊടുത്തില്ല. കാരണം അത് യജ്ഞത്തിനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദ കവേർഡ് ബോയ്സ് ബെഗ്ഡ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ വൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രാഹ്മണാസ്. അപ്പൊ നേരെ അവര് എന്താണ് ചെയ്തത്? കൃഷ്ണ ബലറാം പറഞ്ഞു അവരുടെ പത്നിമാരുടെ അടുത്ത് പോയി, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും തരും. അവിടെ അടുത്ത് പോയി. ഓൾ ദീസ് വൈഫ്സ് ആർ വെരി മച്ച് ഡിവോട്ടഡ് ടു കൃഷ്ണ ഇൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ്. രാഗാനുഭക്തിയിലുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണികള് അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുത്തു. അവർ യജ്ഞം ഒന്നും നോക്കിയില്ല. എന്താണ് ഈ യജ്ഞം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപവാനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. അതേ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഈ അജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So, and as soon as they heard the request of the cowherd boys and understood that Krishna wanted some food, immediately left the place of sacrifice. Immediately യജ്ഞ ശാലയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് പോയി അവര്. They were very much chastised by this by their husband. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരെ എല്ലാവരും അവരെ ശകാരിച്ചു. കാരണം വെച്ചാൽ യജ്ഞശാലയിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം പോയി. And they were ready to give up their lives. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സ്വന്തം ജീവൻ അവർ ത്യജിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആരാണ് ഈ ഗോപബാലൻ, ഈ കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. അവരെ അതിനൊന്നും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല, ഒരു യാതൊരു പ്രസാദം കൊടുത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ടു സാക്രിഫൈസ് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ ദ ട്രാൻസെൻഡ് ലവിങ് സർവീസ്. എന്താണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ രാജാവിന് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദർശൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രെറോഗേറ്റീവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോയ്സാണ്, തീരുമാനമാണ്. ആ കാര്യം സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യത്തിനല്ലല്ലോ, ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ വിഷമത്തില് ജീവൻ ത്യജിച്ചാലും അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ഉദാഹരണം, ബ്രാഹ്മണികളുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഏകയുക്തി ആചേ യദി കര അവധാന തുമി നാ മിലി ലേഹ താൻഹേ രാഹേ താൻര പ്രാണ. ഏകായുക്തി ആചേ യദി കര അവധാന തുമി നാ മിലി ഹേ താൻരേ രാഹേ താൻര പ്രാണ. Nityananda Prabhu then submitted one suggestion for the Lord's consideration. There is a way, he suggested, by which you need not meet the king, but which would enable the king to continue living. Oh, Nityananda Prabhu ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്? രാജാവിനെ കാണണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. He suggested by which you need not meet the king, but which would enable the king to. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സജഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. ഏക ബഹിർവാസ യദി ദേഹ കൃപകരി താഹ പാന പ്രാണ രാഖേ ത്വമാര ആസാധരി. ഏക ബഹിർവാസ യദി ദേഹ കൃപകരി താഹ പാന പ്രാണ രാഖേ ത്വമാര ആസാധരി. If you, out of your mercy, send one of your outer garments to the king would live, hoping to see you sometime in the future. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ദർശനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഔട്ടർ ഗാർമെന്റ്സ്, ഒരു അംഗവസ്ത്രം ആ രാജാവിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രസാദമാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭഗവാന്റെ പാരഫെർനാലിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എല്ലാം ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്, എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാനും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ദ ലോർഡ് ഹിസ് രൂപ, ലീല, ഗുണ, നാം ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഐഡന്റിക്കലാണ്, പാരഫെർനാലിയ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഔട്ടർ ഗാർമെന്റ്, ഒരു അംഗവസ്ത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചത് പോലെ തുല്യമാണ്. അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും
എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So Sri Nityananda Prabhu was thus very tactfully suggesting that Chaitanya Mahaprabhu give a piece of his old clothing to the king. Even though the king was not to meet the Lord, the king would then be pacified by receiving such a cloth. അതാണ് നമ്മൾ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഓക്കെ, അത് വസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ, ആഭൂഷണമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ഛിഷ്ടമായിക്കോട്ടെ, എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഭഗവാനിന് ഭിന്നമല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അംഗവസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടുത്താൽ മതി, അത് അവർക്ക് തൃപ്തി വരുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The king was very anxious to see the Lord, yet it was not possible for the Lord to see him. Just to resolve the situation, Nityananda Prabhu suggested that the Lord send an old piece of clothing. Thus, the king would understand that the Lord was showing mercy to him. The king would then not do anything drastic like giving up his life of becoming a mendicant. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനം രാജാവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടനെ തൻ്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻഡിക്കൻ്റെ, രാജാവിൻ്റെ പദവി കളഞ്ഞ് ഒരു സാധു, ഒരു മെൻഡിക്കൻ്റ്, ഒരു ഭിക്ഷുവായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറില്ല. അതിനൊരു സമാധാനം കിട്ടും. നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദരെ ബോംബെയിലെ, വൃന്ദാവനിലെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ, മായാപൂരിലൊക്കെ പോയാൽ ഒരുപാട് പ്രഭുപാദരെ യൂസ്ഡ് പാരഫെർനാലിയ ഐറ്റംസ്, അത് അംഗവസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം വിൽക്കുന്ന ഔട്ടർ ഗാർമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മൃദംഗമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്റ്റഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്, കർത്താളായിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പ്രഭുപാദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ 10-12 കൊല്ലം, 1965 to 1977 വരെ ഇതെല്ലാം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപഹാരമായിട്ട്, പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പ്രഭുപാദരുടെ തിരോഭാവത്തിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഈ എക്സിബിഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബോംബെയിലെ ഇസ്കോൺ, ഇസ്കോൺ വൃന്ദാവനിലെ, ഇസ്കോൺ മായപ്പൂരിലെ, മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ അവിടെ ഒരു ശേഖരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ, അത് കാരണം അത് കാണുമ്പോൾ, പ്രഭുപാദ ഇട്ട് നടന്ന ചപ്പല്, സ്ലിപ്പർ അത് കാണുമ്പോൾ, ഉപയോഗിച്ച കുട കാണുമ്പോൾ, ഉപയോഗിച്ച മഗ്, സ്പൂണ്, കെറ്റില്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പ്രഭുപാദയാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമുക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന. അങ്ങയുടെ അംഗവസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടുത്താൽ മതി, അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആർക്ക്? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ പാരഫെർനാലിയ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ, അതായത് ജീവന് തുല്യം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് നമ്മളത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान, ये भाला हया से कर समाधाना. प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान, हे भाला हया से कर समाधाना. Chaitanya Mahaprabhu പറഞ്ഞു, the Lord said, since you are all very learned personalities, whatever you decide, I shall explain. നിങ്ങളെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാരാണ്, ലേണഡ്, ഓക്കെ, നല്ല വിദ്വാൻമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താപേ നിത്യാനന്ദ ഗോശാനി ഗോവിന്ദേര പാസാം മാഗിയ ലൈല പ്രഭുരേക ബഹിർവാസ. താപേ നിത്യാനന്ദ ഗോശാനി ഗോവിന്ദേര പാസ മാഗിയ ലൈല പ്രഭുര ഏക ബഹിർവാസ. Lord Nityananda Prabhu then obtained an external garment used by the Lord by requesting it from Govinda. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന് സമ്മതം കൊടുത്തപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉടനെ ഗോവിന്ദനോട് പറഞ്ഞു, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗാർമെന്റ്, വസ്ത്രത്തിന്റെ വാസ പറഞ്ഞ ഗാർമെന്റ് അല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു തുണി കഷ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോവിന്ദനോട് പറഞ്ഞു. से बहिर्वासा सर्वभामा पासादीला, सर्वभामा से वस्त्र राजा रे पठाइला. से ही बहिर्वास सर्वभौम पाश दिला, सर्वभौम से ही वस्त्र राजा रे पठाइला. Thus Nityananda Prabhu delivered the old cloth into the care of Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya sent it to the king.
അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ക്ലോത്ത്, ആ തുണി, അംഗവസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പീസ് സർവം ഭട്ടാചാര്യ കൊടുത്തു. സർവം ഭട്ടാചാര്യ അത് രാജാവിന് കൊടുത്തു വിട്ടു. ഓക്കെ, പ്രഭുവിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്, ഭഗവാൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ള മാലകള്, ഭഗവാന്റെ ആഭൂഷണങ്ങള്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പ്രസാദമാണ്. ഇതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് അത്രയും സന്തോഷം, അതായത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശനം കിട്ടിയതുപോലെയാണ് അല്ലേ? അതേപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ നമുക്കറിയാം, ഭക്ത പാദധൂളി, ഭക്ത പാദജൽ, ഭക്ത ഭുക്ത അവശേഷ, ഇതും വളരെ ശക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തുകൂടും? ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി കൂടും. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടില്ല. ആർക്കാണോ ഭക്തി ഉള്ളത് അവര് നമുക്ക് ഭക്തി തരണം. ഇത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നല്ല, പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നല്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പതിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് എന്താണ്? നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്തി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭക്തി കിട്ടിയത് അല്ലേ? നാരദ മഹർഷി ഒരു മെയ്ഡ് സെർവന്റ് മകനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്. പൂർവ്വജന്മത്തില് നാരദ മഹർഷി ആരായിരുന്നു? ഒരു വേലക്കാരി സ്ത്രീയുടെ, സാധാരണ ഒരു വേലക്കാരി, വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധു സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ അവര്, അതായത് അമ്മയും മകനും കൂടിയിട്ട് ഭക്തിവേദാന്ത ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്ത്, വളരെ മീനിയനായിട്ടുള്ള, വളരെ താഴ്ന്നു നിന്നിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ അനുകമ്പ കാരണം, കൃപാകടാക്ഷം കാരണമാണ്, അവരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി അവരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം നാരദ മഹർഷി സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രോഗ്രസ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരുടെ ആ സംഘത്തിൽ, ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പതുക്കെ പതുക്കെ ഇംബൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അംഗവസ്ത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു കഷ്ണം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് കൊടുത്തു. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ അത് രാജാവിന് കൊടുത്തു വിട്ടു. വസ്ത്രപാന രാജാരാ ഹൈലാനന്ദിത മന പ്രഭു രൂപ കരി കരേ വസ്ത്രേര പൂജന. വസ്ത്രപാന രാജാരാ ഹൈലാനന്ദിത മന പ്രഭു രൂപ കരി കരേ വസ്ത്രേര പൂജന. When the king received the old cloth, he began to worship it exactly as he would worship the Lord personally. So ഇതാണ് ഭക്തി. അപ്പോൾ ഈവൻ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവും കൂടി എന്താണ്, അതിനെ ഭഗവാൻ ഭിന്നമായി കണ്ടില്ല. എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഹി വുഡ് വർഷിപ്പ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷ്ണത്തെ പ്രഭുവിനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ആരാധിച്ചു. ഇതൊരു തുണി കഷ്ണം, ഇതിനെന്താ വിലയുള്ളത്? അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത്. അത് ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഭിന്നമില്ല, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അതിനെ കണ്ടു. So this is also the conclusion of the Vedic injunctions. Since the Supreme Personality of Godhead is the absolute truth, everything in relation to him is on same platform. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പരമസത്യം അല്ലെ, അബ്സല്യൂട്ട് പ്ലെയിനിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എന്തും, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം അതും അബ്സല്യൂട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും. The king had great affection for Sri Chaitanya Mahaprabhu, and although he did not see the Lord, he had nonetheless already attained the conclusion of devoted service. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഭക്തിയുടെ സാരം, എസൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Immediately upon receiving the cloth from Sarvabhauma Bhattacharya, the king began to worship it, accepting it as Sri Chaitanya Mahaprabhu. അതിനെ ആരാധിക്കാൻ, അതിനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എങ്ങനെ പൂജിക്കുന്നു അതേപോലെ ആ ക്ലോത്തിനെ, ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷ്ണത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ഇവിടെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. The Lord's clothing, bedding, slippers and everything required as an ordinary necessity
are all transformation of Sesha, Vishnu, the expansion of Sri Baladev. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രം, ഭഗവാന്റെ ബെഡിങ്, സ്ലിപ്പേഴ്സ്, കൊട, എല്ലാ പരഫനടിയും ആരുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ്? ശേഷനാഗിന്റെ. ആ ശേഷനാഗ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ബൽറാം. ആ ബൽറാമിന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അപ്പൊ ധാമായിക്കോട്ടെ, വസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ, ആഭൂഷണമായിക്കോട്ടെ, ചെരുപ്പായിക്കോട്ടെ, കൊടയായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബൽറാമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ശേഷ, വിഷ്ണു, എല്ലാം എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ശ്രീ ബലദേവ. Thus, the cloth and other paraphernalia of the Supreme Personality of Godhead are but other forms of the Supreme Personality of Godhead. അതുകൊണ്ട് ഈ പാരഫർനാലിയ എല്ലാം ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്. Everything connected to the Lord is worshipable. Shri Chaitanya Mahaprabhu instructs us that just as Krishna is worshipable, Krishna's place, Vrindavana, is also worshipable. അപ്പൊ അതേപോലെ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, അതേപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ധാമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനം അത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. അതും സ്വയം ആ വൃന്ദാവൻ എന്താണ്? ധാമ, ഭഗവാന്റെ നിന്നും ഭിന്നമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. അതാണ് ധാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിന് എല്ലാം വർഷിപ്പബിൾ ആണ്. ധാം മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, വൃക്ഷങ്ങളെയും, മലകളെയും, പുഴകളെയും, മണ്ണിനെയും എല്ലാം നമുക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് ധാമിന്റെ. നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ അല്ലേ ഉപാസിക്കും. അവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മൾ ഉപാസിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധാമിൽ അങ്ങനെയല്ല. ധാമിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചിന്മയമാണ്. ചിന്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മണ്ണിനെ, അവിടുത്തെ പുഴകളെ, വൃക്ഷങ്ങളെ, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അപരാധവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അറിഞ്ഞു അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ്സിൽ തന്നെ അതിനെ ബാധിക്കും, അഡ്വേഴ്സറി ബാധിക്കും, വിപരീതമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ, നമുക്കതിന് യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിനുള്ള പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അധിക കാലം ധാമിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ അതിൽ വല്ല കുറ്റമോ കുറവോ എന്തെങ്കിലും അവരെ അനാവശ്യമായിട്ട് പരാമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്, അത് നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസിനെ വിപരീതമായിട്ട് ബാധിക്കും എല്ലാ ധാമിലും. ഇവിടെ മാത്രം മായപ്പൂരിൽ, നവദ്വീപിന് മാത്രം അതത്ര ബാധിക്കില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമനാണ്. വൃന്ദാവനൊക്കെ അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ തൻ്റെ ഏർലി ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറയുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങൾ കുരങ്ങന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട്. അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് ജനിക്കും? അതേ വൃന്ദാവനത്തിൽ കുരങ്ങന്മാരായിട്ട് ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. So, and as Vrindavana is worshipable, similarly the paraphernalia in Vrindavana, the trees, roads, river, everything is worshipable. Ellam. A pure devotee thus sings, Jaya Jaya Vrindavana Vasi Yada Jana. All glories to the residents of Vrindavana. If a devotee has a staunch devotional attitude, all these conclusions will be awakened or revealed within the heart. Yasya deva, yasya deve parabhaktir, yadha deve tatha guru. Tasyede khadida hi arthe prakashante mahatmanaha. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Svedavasadara Upanishad 6.4. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ തൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ, ആചാര്യന്മാരിൽ അത്രയും ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളത്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വേദങ്ങളുടെ സാരം, കൺക്ലൂഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ എന്നാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് യോഗ്യത? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്.
അതായത് ഭഗവാന്റെ പാരഫെനാലിയനെ, ഭഗവാന്റെ ധാമിനെ, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് പല സാമഗ്രികളെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാണണം, ഭഗവാനെ ആയിട്ട് കാണണം. അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thus, following in the footsteps of Maharaja Prataprudra and other devotees, we should learn to worship everything belonging to the Supreme Personality of Godhead. This is referred to by Lord Shiva as Tadiyanam. In the Padma Purana it is said, Aradhananam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param Tasmat Param Devi Tadiyanam Samarchanam. അതായത് എല്ലാ ആരാധനത്തിലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? വിഷ്ണു ആരാധനാപരം. വിഷ്ണു ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, മഹത്വമായിട്ടുള്ളത്. തസ്മാത് പരതരം, പക്ഷേ അല്ലയോ ദേവി, അതിലും ഏറ്റവും മുകളിലാണ്, ഈ വിഷ്ണു ആരാധനയെക്കാട്ടിലും മുകളിലാണ് തദീയാനാം സമാർച്ചനം. അതായത് വിഷ്ണുവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ, പാരഫെർനാലിയെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിഷ്ണു ആരാധനയെക്കാട്ടിലും പരം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓ ദേവി, ദ മോസ്റ്റ് എക്സോൾട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഈസ് ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് ലോർഡ് വിഷ്ണു. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് തദീയ ഓർ എനിത്തിങ് ബിലോങ്ങിങ് ടു വിഷ്ണു. ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് വിഷ്ണു ആരാധന. പക്ഷെ അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് വിഷ്ണുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശ്രീ വിഷ്ണു ഈസ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. സിമിലർലി ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സെർവന്റ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ആൻഡ് ഓൾ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ആർ തദീയ. അല്ലേ? അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർവൻ്റ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ആൻഡ് ഓൾ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ആർ തദീയ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ, ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ പൂജിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷം ആണ് തദീയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഗുരു, വൈഷ്ണവാസ് ആൻഡ് തിങ്സ് യൂസ് by them must be considered tadiya and without a doubt worshipable by all living beings. Okay, അപ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം, ഗുരു, വൈഷ്ണവന്മാര് ആൻഡ് അതേപോലുള്ള പാരഫെർനാലിയ, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരഫെർനാലിയസ്, സാമഗ്രികളെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വർഷിപ്പബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ അല്ലേ പറയുന്നില്ലേ? ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ. രാധിക മാത്രമല്ല, രാധികയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും. അതേപോലെ ഇവിടെ തദീയ, വിഷ്ണുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവരൊക്കെ വന്ദിക്കുന്നു പറയുന്നു. രാമാനന്ദരായബേ ദക്ഷിണ ഹൈത്തെ ഐല പ്രഭു സംഗേരഹിത്തെ രാജാക്കെ നിവേദില. रामानंदराय याबे दक्षिणा हाइते आइला प्रभु संकेराहिते राजा के निवेदिला. After returning from his service in South India, Ramanandaraya requested the king to allow him to remain with Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ രാമാനന്ദറായ് ആരുടെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. മദ്രാസിലത്തെ ഗവർണറായിരുന്നു. ശൂദ്രനാണ്, എങ്കിലും കൂടി രാജാവിൻ്റെ കീഴിലെ ഒരു മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു. ആ റീജിയൻ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജോലി വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് സമം തരണം, ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. യെസ്, പൊക്കോളൂ, ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ സേവിച്ചോളൂ, ഫുൾ സാലറി പെൻഷനായിട്ട് തരാം, ആജീവകാലം. ആരാണ് പറയുക? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്? അത്രയും
ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആരോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആ രാമാനന്ദറായെ ജോലിയിൽ നിന്നും പോകാനുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല, ജോലി ചെയ്താൽ തന്നെ ആജീവനാന്തം ഫുൾ സാലറിയും പെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. താബേ രാജ സന്തോഷേ താൻഹര ആജ്ഞ ദില ആപാനി മിലന ലാഗി സാധിതേ ലാഗില. ताबे राजा संतोषे तन्हारे अंचना दिला अपने मिलाना लागी सादेते लागेला. When Ramananda Rai requested the king to allow him to stay with the Lord, the king immediately gave him permission with great satisfaction. As for the king himself, he began to solicit Ramananda Rai to make a meeting arrangement. അപ്പോൾ ഈ അഭ്യർത്ഥന അവിടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ഉടനെ അദ്ദേഹം സമ്മതം കൊടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല, രാമാനന്ദ റായിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. महाप्रभु महाकृपा करेण त्वमारे मोरे मिली बारे अवश्य साधिपे तान्हारे. महाप्रभु महाकृपा करेना तुम्हारे मोरे मिले बारे अवश्य साधिबे तन्हारे. The king told Ramananda Rai, Sri Chaitanya Mahaprabhu is very, very merciful to you. Therefore, please solicit my meeting with him without fail. അപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, രാമാനന്ദ റായിയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങോട്ട് വളരെ വളരെ ആ ഒരു അടുപ്പം, ക്ലോസ്നെസ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടമാണ്, വളരെ കൃപാകടാക്ഷം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. പ്ലീസ് സൊളിസിറ്റ് മൈ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹിം വിതൗട്ട് ഫെയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏകസംഖ്യേ ദ്വിജന ക്ഷേത്രേ യബായിലാം രാമാനന്ദ റായ തബേ പ്രഭുരാ മിലില. ഏകസംഖ്യേ ദ്വിജന ക്ഷേത്രേ യബേ ആയില രാമാനന്ദ റായ തബേ പ്രഭുരേ മിലില. The king and Ramananda Rai returned together to Jagannath Kshetra, Puri, and Sri Ramananda Rai met Sri Chaitanya Mahaprabhu. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് വന്നത്. രാമാനന്ദ റായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. പ്രഭു പാദേ പ്രേമ ഭക്തി ജാനൈല രാജാറാം പ്രസംഗ പാന ഐച്ചേ കഹേ ബാര ബാര. प्रभु पादे प्रेम भक्ति जानेला राजेरा प्रसंगा पाना आचे काहे बारा बारा. At that time, Ramananda Rai informed Sri Chaitanya Mahaprabhu about the ecstatic love of the king. Indeed, as soon as there was some opportunity, he repeatedly informed the Lord about the king. Chaitanya Mahaprabhu എപ്പോഴൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അത് ഓരോ സമയത്തും, അവസരം കിട്ടിയ ഓരോ സമയത്തും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. രാജമന്ത്രി രാമാനന്ദ വ്യവഹാര നിപുണ രാജപ്രീതി കഹി ദ്രവൈല പ്രഭു രമന. राजा मंत्री रामानंद व्यवहारे निपुणा राजा प्रतीका ही द्रविला प्रभु रमाना. Sri Ramananda Rai was indeed a diplomatic minister for the king. His general behavior was very expert, and simply by describing the king's love for Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gradually softened the Lord's mind. ആദ്യമൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു, എന്നോട് പറയേ വേണ്ട രാജാവിനെ കാണുന്ന കാര്യം. പിന്നെ ഒരു സന്യാസിക്ക് എന്ത് ബിസിനസ് ആണല്ലോ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത്, ആ കാര്യം പറയണ്ട. പിന്നെ രാമാനന്ദ റായി ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും, എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും, ഗുണങ്ങളും, ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തന്റെ ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സ്റ്റാൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാറില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും കാണാൻ സമ്മതിക്കൂല. അതാണ് ശ്രീ രാമാനന്ദ റായ് വാസ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമസി നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഒരു പദവിയില്, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഡിപ്ലോമസി നന്നായിട്ട് അറിയാം, എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡിപ്ലോമസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഹൃദയത്തിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി, ഫേവറബിൾ ആക്കി. So his general behavior was very expert, and simply by describing the king's love for Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gradually softened
the Lord's mind. A diplomat in the material world knows how to deal with people, especially in political affairs. അവർ പൊളിറ്റിക്സിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ എന്താ ഡിപ്ലോമസി വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വടിയെടുത്താലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല വാക്കുകളുണ്ട്, നല്ല നല്ല ബിഹേവിയർ കൊണ്ട്, സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിപ്ലോമസിയാണ്. ആ ഡിപ്ലോമസി കൂടെ നമുക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു ആര്? രാമാനന്ദ റായ്. Some of the great devotees of the Lord like Ramananda Rai, Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami and Rupa Goswami were government officers and had a background of very opulent householder life. ഇവരെല്ലാം രാമാനന്ദ റായ, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി. രാമാനന്ദ റായ് നമുക്കറിയാം പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. രഘുനാഥ് ദാസ് നവദ്വീപിൽ ബംഗാളില് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു മർച്ചന്റിന്റെ മകനായിരുന്നു. അവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി അവരും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസായിരുന്നു, ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും അതേപോലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാഡഗിയിൽ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എക്സ്പേർട്ടാണ് ഡിപ്ലോമസിയിൽ. അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡർ ലൈഫുണ്ട്. അവരൊന്നും പാപ്പർ ആൾക്കാരല്ല, നല്ല ഓപ്പുലന്റ് ലൈഫ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Consequently, they knew how to deal with people. In many instances, we have seen the diplomacy of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami and Ramananda Rai employed in the service of the Lord. When Raghunath Das Goswami's father and uncle were to be arrested by the government officials, Raghunath Das Goswami hid them and personally met the government officers and settled the affair diplomatically. നമുക്കറിയാം, അതായത് ടാക്സ് കാര്യത്തില്, അതായത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ കാര്യത്തിൽ ചില മാനിപ്പുലേഷൻ തന്റെ അച്ഛനും അമ്മാവനും നടത്തിയത് കാരണം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നവാബ് ബംഗാളിലെ ഗവർണർ, അതിന്റെ രാജാവ്. അപ്പൊ അവരെ വിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയാണ് പേഴ്സണലി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സിനും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് വളരെ ഡിപ്ലോമസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയത്. അതൊക്കെ അവരുടെ എന്ത് കാരണമാണ്? അവരുടെ ആ ഡിപ്ലോമസി കാരണം. സോ ദിസ് ഈസ് ബട്ട് വൺ ഇൻസ്റ്റൻസ്. സിമിലർലി സനാതന ഗോസ്വാമി ആഫ്റ്റർ റിസൈനിങ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് വാസ് ത്രോൺ ഇൻ ജയിൽ ആൻഡ് ഹി ബ്രൈബ്ഡ് ദ അറ്റൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ജയിൽ സോ ഹി കുഡ് ലീവ് ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് നവാബ് ആൻഡ് ലീവ് വിത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതേ സമയം സനാതന ഗോസ്വാമി തന്റെ പദവിയിൽ നിന്ന്, തന്റെ മിനിസ്റ്റർഷിപ്പിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ സമ്മതിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലടച്ചു. അപ്പോൾ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആ ജയിൽ അറ്റൻഡൻസിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്തു, അല്ലേ? ജയിൽ അറ്റൻഡൻസിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി. And he bribed the attendant of the jail so he could leave the clutches of the Nawab and live with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now we see Ramananda Rai, a most confidential devotee of Lord, diplomatically softened the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu despite the fact that the Lord definitely decided not to meet the king. അപ്പോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ രാമാനന്ദ റായി പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവിനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മൂവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയത്. ആദ്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണുക വേണ്ട, എന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറയേ വേണ്ട. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാറില്ല. അപ്പോ സമ്മതിച്ചു, എന്താണ്, എൻ്റെ അംഗവസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തോളൂ, ഞാനും അതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അത് ആരുടെ കഴിവാണ്? അത് രാമാനന്ദ റായിയുടെ കഴിവാണ്. So the diplomacy of Ramananda Rai and entreaties of Sarvabhauma Bhattacharya and all other great devotees succeeded. The conclusion is that diplomacy used for the service of the Lord is a form of devotional. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്ലോമസി അത് ആക്ച്വലി നല്ലതാണോ? ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. യെസ്, സുഭാഷി മാതാജി.
പ്രഭു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാവുമ്പോ നല്ലതാണ്. യെസ്, അതാണ് പറയുന്നത്. ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഡിപ്ലോമസി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ലോർഡ് ഈസ് ഫോം ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് സർവീസ്. നേരെ മറിച്ച് അതേ ഡിപ്ലോമസി നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല. ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമസി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കല്ല രാമാനന്ദറായും സർവം ഭട്ടാചാര്യം മറ്റെല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്ലോമസി ഓക്കെയാണ്. ഉത്കണ്ഠാത്തെ പ്രതാപരുദ്ര നാരേ രാഹിബാരേ രാമാനന്ദ സതിലേന പ്രഭുരേ മിലിബാരേ. उत्कांते प्रताप रुद्रा नारे राही बारे रामानंता सदी लेना प्रभुरा मिली बारे. Maharaja Prataprudra in great anxiety could not endure not seeing the Lord. Therefore, Sri Ramananda Rai, by his diplomacy, arranged a meeting with the Lord for the king. Prataprudra Maharajavന് and ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വിഷമം, സങ്കടം. അതുകൊണ്ട് രാമാനന്ദറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡിപ്ലോമസി and arranged a meeting with the Lord for the king. रामानंद प्रभु पाया कैला निवेदना एकाबार प्रतापरुद्र देखा चरण. रामानंद प्रभु पाया कैला निवेदना एक बार प्रताप रुद्र देखा चरण. Sri Ramananda Rai frankly requested Sri Chaitanya Mahaprabhu, please show your lotus feet to the king at least once. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങള് അത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജന് ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രഭു കഹേ രാമാനന്ദ കഹ വിചാരിയ രാജ കെ മിലിത്തെ യുയായ സന്യാസി ഹാന. प्रभु कहे रामानंद कहा विचारिया राजा के मिलिते युवाया सन्यासी हाना. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, my dear Ramananda, you should make this request after duly considering whether it is befitting for a sannyasi to meet a king. അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായി പറയുന്നത്? രാമാനന്ദറായി അത് ഇത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഒരു സന്യാസി വരെയാണ് ഒരു രാജാവിനെ കാണുന്നത് ഉതകുന്ന കാര്യമാണോ, അത് പെർമിസിബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ, എന്നിട്ടല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രാജാറാം മിലന ഭിക്ഷു കേര ദുയ് ലോകനാശ പരലോക രാഹു ലോകേ കര ഉപഹാസ. राजारा मिलाना भिक्षु के दुई लोका नासा परलोका राहु लोका करे उपहासा. If a mendicant meets a king, this world and the next world are both destroyed for the mendicant. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു മെഡിക്കൻ, മെഡിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സന്യാസി, ഒരു സാധു, ഓക്കെ, അവര് രാജാവിനെ കാണുമെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് മാത്രമല്ല, ഓക്കെ, ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ലോകത്തും, ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തും എന്താണ് അവരെല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാതെയാവും. കാണിച്ചാൽ സന്യാസിക്ക് രാജാവായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം പാടില്ല, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് അതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്, യോഗ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അതേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് പെട്ടെന്ന് ആ ദർശനം കൊടുത്തു, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നൂടാ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പ്രയത്നിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ യോഗ്യത എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. അതും ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ പാടില്ല. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാവരുത്. തൻ്റെ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശ്രമമാണ്
സന്യാസി. അപ്പൊ അത് വളരെ ലൈറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആശ്രമമാണ്. അത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്രമമാണ്. അപ്പം താൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കോംപ്രമൈസ് പിന്നീട് അത് വിനയായിട്ട് മാറരുത്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും സിൻസിയറായിട്ടും അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. So if a mendicant meets a king, this world and the next world are both destroyed for the mendicant. Indeed, what is there to say of the next world? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? In this world, people will joke if a sannyasi meets a king. അവരെന്നെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ. What to speak of the next life? ആൾക്കാരെ ആ സന്യാസി പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ സന്യാസി എന്താണ്? രാജാവിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങാണ്, രാജാവിൻ്റെ എല്ലാ കംഫർട്ടും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ളത് സന്യാസിക്ക്? രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ കൂടെ. സന്യാസി പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി റിനൗൺസ്ഡ് ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും രാജാവിൻ്റെ യാതൊരു ബന്ധം പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് രാജാവ് മാത്രമല്ല, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആൾക്കാർ പിന്നീട് പറയില്ല അത് ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ലീലകളിൽ കൂടെ വരും തലമുറയിലുള്ള സന്യാസിമാര്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. रामानंद कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, कार्य तुम्हारा भया तुम्ही महापरंतरा. रामानंद कहे परतंत्र. तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, कार्य तुम्हारा भया तुम्ही महापरतंत्र. Ramananda replied, my lord, you are the supreme independent personality. You have nothing to fear from anyone because you are not dependent on anyone. എന്താണ് രാമാനന്ദറായി പറയുന്നത്? അല്ലയോ പ്രഭു, അങ്ങ് സ്വതന്ത്രനാണ്. ഒരാളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഫിയർ. ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? യു ആർ ദ സുപ്രീം കൺട്രോളർ, യു ആർ ദ സുപ്രീം മാസ്റ്റർ, യു ആർ ദ സുപ്രീം പ്രൊപ്പറേറ്റർ, യു ആർ ദ സുപ്രീം എൻജോയർ. എന്തിനാ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഒരാളെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങ് അല്ലെ? സ്വരാട്ട്, യു ആർ ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നാണ് രാമാനന്ദറായുടെ മറുപടി. പ്രഭു കഹേ ആമി മനുഷ്യ ആശ്രമേ സന്യാസി, കായ മനോവാക്യേ വ്യവഹാരേ ഭയവാസി. प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी, काया मानोवाक्ये व्यवहारे भयवासी. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, ഒരു സന്യാസിയാണ്. ഞാൻ കൃഷ്ണനൊന്നല്ല, ഞാൻ ഭഗവാനൊന്നല്ല, ഞാനൊരു സാധാരണ ജീവൻ, ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നാണ് എൻ്റെ ആശ്രമം സന്യാസിയാണ്, സന്യാസ ആശ്രമമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? When Ramananda addressed Sri Chaitanya Mahaprabhu as the supreme personality of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu objected, saying, I am not the supreme personality of Godhead, but an ordinary human being. Therefore, I must fear public opinion in 3 ways: with my body, mind and words. എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത ഉടനെ അവിടെ അപ്പം കണ്ടിച്ചു ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രാമാനന്ദരായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാനല്ല, ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നെ പരിഹസിക്കും. ഞാൻ അതായത് മനസാ വാചാ കർമ്മണ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനെയും അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കും. എനിക്ക് യാതൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല ഈ ജന്മത്തിനും അടുത്ത ജന്മത്തിനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ദി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ബട്ട് ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ദെയർഫോർ ഐ മസ്റ്റ് ഫിയർ. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭയക്കണം. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ശരി, അത് ശരീരം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി, അത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, സ്പീച്ച് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ ഈ 3 തലത്തിലും BMW, ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയക്കണം മറ്റുള്ളവരെ, ഞാൻ ഭഗവാനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുക്ലവസ്ത്രേ മാസി ബിന്ദു യാചേനാലുക്കായ സന്യാസിര അല്പഛിദ്ര സർവലോകേ ഗായ. शुक्लवस्त्रे मासि बिन्दु यचन लुकाय സന്യാസാര അല്പഛിദ്ര സർവലോകേ ഗയ. നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ. ശുക്ലവസ്ത്രത്തിൽ, അതായത് നല്ല വെള്ള വസ്ത്രത്തില് ഒരു ചെറിയ കറുത്ത സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരെയും
അട്രാക്ട് ചെയ്യും, എല്ലാവരും അറ്റൻഷനെ പിടിക്കും. ഉണ്ടോ? നല്ലൊരു വെള്ളത്തെ അതിലൊരു കറുത്ത ഒരു ബിന്ദു, ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബാക്കി അതായത് 99 നല്ല കാര്യങ്ങളും മറക്കും. ഇതിനെ മാത്രം പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും ആൾക്കാർ. അതാണ് സന്യാസി. മറ്റേ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവരെ 99 തെറ്റായി ചിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ 99 മറക്കും, ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അവരെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും സാധാരണ ആൾക്കാർ. സന്യാസിമാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ബി 100% പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പൊ അതിന് കോട്ടം വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് finds a little fault in the behavior of sannyasi, they advertise it like wildfire. അതിന് പ്രചാരണം കൊടുക്കും, കാട്ടുതീ പോലെ പകരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഓഫ് ഇങ്ക് cannot be hidden on a white cloth, it is always very prominent. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറുത്ത ഡോട്ട് ഒരു വെളുത്ത വശത്തില് അത് എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതിനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ. മറ്റതെല്ലാം മറക്കും, എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസിനും മറക്കും, പക്ഷെ ഈ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനെ അതിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങും. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായി പോകും. റായ കഹേ കടാപാപീര കരിയാച്ചെ അവ്യാഹതി ഈശ്വര സേവക തൊമാര ഭക്ത ഗജപതി. राया काहे काता पापीरा करियाचा अव्याहति ईश्वर सेवेका तोमरा भक्ता गजपति. Very bold. Ramananda Rai replied, "My dear Lord, you have delivered so many sinful people. The king Prataprudra, the king of Orissa, is actually servitor of the Lord and your devotee." Okay, Ramananda എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് അങ്ങ് ഒരുപാട് പാപികളെ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ ഈ രാജാവ് നല്ലൊരു ഭക്തനും കൂടിയാണ്, ഒറീസയിലത്തെ രാജാവാണ്, അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ സേവകനുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് രാമാനന്ദ റായ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് 53. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।